फ्रेंड्स वेलकम टू डीबी कोचिंग ओडिया को समस्त को स्वागत। देख समस्त को प्रथमे आमर क्लास 10 को समस्त को स्वागत ना। आज आम पढ़ा कौन ना क्लास 10 रो साहित्य बहिर आमर जो प्रथम पद्य अच्छी बा वंदे उत्कल जननी सही पद्य को आज आम आलोचना करवा। देख यही पद्य को आमर रचना करछंती बा लिखिछंती किए ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र। किए ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र यही उत्कल जननी विषय रे बा उत्कल जननी तांकर गुणगान को यही पद्य रे से वर्णना करिसंती। यही सुंदर पद्यटू को आज आमे पढ़िबा को जाउछे। देख यही पद्य को पढ़िबा पूर्वरु बा वंदे उत्कल जननी को पढ़िबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आमे कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र विषय रे किछि जानिबा। यही वंदे उत्कल जननी अध्याय रे बा पद्य रे किछि मात्रा रे अछि एवं तांको जीवनी विषय रे गोटे स्वतंत्र गोटे चैप्टर क्लास 10 रे दिया जायछि। सेही चैप्टर को पढ़िले बा सेही तांकर लक्ष्मीकांत महापात्र जीवनी को पढ़िले कौन आमे तांको विषय रे डिटेल भाव रे आमे जानि परिबा। देख तांको कवि परिचय टिके जानिबा। कवि परिचय कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र से होचंती किए ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र आम ओडिशार कांत कवि रूपे परिचित। लक्ष्मीकांत महापात्र होचंती आम ओडिशा रे कांत कवि रूपे सुपरिचित होइछंती। ओडिशा बा ओडिया भाषा साहित्य रे उल्लेखयोग्य कृति समूह द्वारा से कालजयी स्रष्टा रूपे सुख्याति। तांकर जन्म होइतिला केबे ना से जन्म ग्रहण करथिले केबे ना 1888 मसीहा डिसेम्बर मास 9 तारीख दिन माणवसा गुरुवार दिन से जन्म ग्रहण करथिले। से माणवसा गुरुवार दिन जन्म ग्रहण करिथिबारु तांको नाम दियागला लक्ष्मीकांत। कौन लक्ष्मीकांत काहेकि दिया जाइथिला ना तांको नाम लक्ष्मीकांत ना से माणवसा गुरुवार दिन से जन्म होइथिबारु कांत कवि लक्ष्मीकांतଙ୍କର नाम लक्ष्मीकांत दियागला। बुझा पड़ला। तांकर पिता थिले किए ना चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र। कौन तांकर पिता थिले किए तांकर पितांकर नाम देख केड़े बड़टा ना चौधरी भागवत प्रसाद सामंतराय महापात्र एवं से होउछंती किए ना जमीदार। संप्रति भद्रक जिल्लार से कौन थिले ना तालपदा ग्रामर बासिंदा थिले। तांकर पिता जी चौधरी भागवत प्रसाद से कौन भद्रक जिल्लार तालपदा ग्रामर से बासिंदा बोले तार ग्रामवासी थिले। बुझा पला। एवं तांकर माता जी की राधामणि देवी से कौन कंटापड़ा जमीदार कन्या थिले। कौन कंटापड़ा जमीदार कन्या किए थिले ना कांत कवि लक्ष्मीकांत महापात्र माँ जी की राधामणि देवी। बुझा पला। से कटक एवं बालेश्वर ठारे हाईस्कूल रे कटक एवं बालेश्वर ठारे अर्थात उभय ठारे से निजर हाईस्कूल शिक्षा समाप्त करथिले एवं कलिकतास्थ रिपन कॉलेज एवं कटक रेभेन्सा कॉलेज ठारे कौन निजर उच्च शिक्षा लाभ करथिले। तुम मनरे प्रश्न आसुब जे किपरि भाबरे उभय जगार किपरि हाईस्कूल शिक्षा बा आमर कॉलेज शिक्षा आमर कौन कले निजर संपादन करथिले। बुझा बोला। एडा तांकर जीवन को भी पढ़िले तुम्हें भल से बुझी पारिबो। देख तापरे भाग्यर विडंबना जोगु शरीरर असुस्थता हेतु से कौन करथिले ना शिक्षा क्षेत्र रे आगे पारि नथिले। बुझा बोला। तांकर देह खराब हेबा जोगु से अधिक पाठ पढ़ी पारि नथिले। तेणु करी तांकर गुरु जी की थिले बाबाजी रामदास से कहिथिले जे तू जदी बा लक्ष्मीकांत को कहिले से जदी संगीत रे मनोनिवेश करिवे बोले शिक्षा तो करि न पालियो तू संगीत रे मनोनिवेश कर बोली तांकर गुरु किए बाबाजी रामदास तांको उपदेश बा कौन प्ररोचना रे से आसिकी कौन ना संगीत
ପାଠରେ ସେ ମନୋନିବେଶ କରିଥିଲେ। କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ତାପରେ ଦେଖ, ତାପରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଓଡ଼ିଆରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଓଡ଼ିଆରେ ବିବିଧ ଭାଗରେ ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଯେପରିକି ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସାହିତ୍ୟିକ ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଯେପରିକି କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ। କ'ଣ? କଣା ମାମୁଁ ଉପନ୍ୟାସ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସ ହେଲା କଣା ମାମୁଁ। ଆଉ କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀତ ଗୁଚ୍ଛ ହେଲା କ'ଣ? ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ। ଆଉ ଦେହି ପଦ ପଲ୍ଲବମ୍ ମୁଦାରମ୍ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଆଉ ଚଟକ ଚନ୍ଦ୍ରହାସ ଚମ୍ପୁ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କର ଲାଲିକା। ଏବଂ ଶରୀର ମାଧ୍ୟମ ହେଇଗଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ପ୍ରାବନ୍ଧ ସଂକଳନ। ଆଉ ତମେ ଯେଉଁ କ୍ଲାସ୍ 9ରେ ପଢ଼ିଥିଲ ବୁଢ଼ା ଶଙ୍ଖାରି ଏବଂ କ'ଣ କବିତା ହେଇଗଲା କ'ଣ? ସବୁଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ। ଏହା ହେଉଛି କ'ଣ? ଜନମାନସରେ ବେଶ ପରିଚିତ। ଏଇଟା ଯେତେ ଆମର ଏଇଟା ହେଲା କ'ଣ? ଆମର ଜନମାନଙ୍କରେ ବେଶ ପରିଚିତ ହେଇକି କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ସୁପରିଚିତ ହୋଇ ଆସିଛନ୍ତି ଏଇସବୁ ଲେଖିକି। ଦେଖ ତାପରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ଯେଉଁ ସେ ଥିଲେ କ'ଣ 1937 ମସିହାରେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା ମସିହାରେ ସେ ଡଗର ପତ୍ରିକାର କ'ଣ କରିଥିଲେ? ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବା ସମ୍ପାଦକ ହୋଇଥିଲେ। ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ କିଏ? ନା କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଡଗର ପତ୍ରିକାର ସମ୍ପାଦକ, ଯାହାକି 1937 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ କଲେ ନା 2020 ମସିହାରେ କ'ଣ କଲେ ନା 2020 ମସିହାରେ ସେହି ତାଙ୍କର ଲେଖିଥିବା ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପାଠକୁ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପାଠକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ବା ଏହି ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କବିତାକୁ ବା ଆମର ପଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କରିଥିଲେ ନା 2020 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ରୂପେ ଏଇଟା ମାନ୍ୟତା ପାଇଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଦେଖ এই ଜାଗାରେ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଚାରୁ ଭାଷମୟୀ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ এই ଜାଗାରେ ଦେଖ ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦେ ଅର୍ଥାତ୍ ବନ୍ଦନା କରିବା। କ'ଣ? ବନ୍ଦନା କରିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଚରଣରେ କାନ୍ତ କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମ ଚରଣରେ ମୋର ବନ୍ଦନା। ଏବଂ ତୁମର ଚାରୁ ହାସମୟୀ ଚାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଦା ବା ସବୁବେଳେ ହାସମୟୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯାହାର ହସ ସୁନ୍ଦର ତାହାକୁ ହାସମୟୀ କୁହାଯାଏ। ଯାହାର ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ତାହାକୁ ଭାଷାମୟୀ କୁହାଯାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବୁବେଳେ ତୁମର ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ତୁମର ହସ ସୁନ୍ଦର ବୋଲି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ଜନନୀ 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 ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ଏତିକି। ତୁମର ଚରଣରେ ମୋର ବନ୍ଦନା। ତୁମେ ହେଉଛନ୍ତି ଯାହାର ଭାଷା ସୁନ୍ଦର ଯାହାର ହସ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ପୂତ ପୟୋଦି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଲତମାଲ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ସୁବ୍ରତଟିନିକୁଲ ଶିଖର ସମୀରା ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଦେଖ ଏ ଜାଗାରେ ପୂତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ହର୍ଷୌକାର ପୂତ ହେଲେ ପୂତ ହେଲେ କ'ଣ ଆମର ପୁଅ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଦୀର୍ଘକାର ପୂତ ହେଲେ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ପବିତ୍ର। କ'ଣ ପବିତ୍ର। ସେପରି ପୟୋଧି ହେଇଗଲା କ'ଣ ସମୁଦ୍ର। ଏବଂ ବିଧୌତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ଧୋଇଦେବା। କ'ଣ ଧୋଇଦେବା। ଏବଂ ଶରୀରା କହିଲେ ଶରୀର ବା ଦେହ ବା ତନୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଏବଂ ତାଲତମାଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ତାଲ ଗଛ ଏବଂ ତମାଲ ଗଛ।
ଏବଂ ସୁଶୋଭିତ କହିଲେ କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇଥିଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ତାହାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ ନା ସୁଶୋଭିତ ବୋଲି କହିଥାଉ। ତାପରେ ତୀରା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ତୀରା କହିଲେ କୂଳ ଯାହାର ବା ନଦୀ କୂଳ। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରିଥିବା ନଦୀ। ଏବଂ କୂଳ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କୂଳ ହେଉଛି ଦୁଇ ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଉଛି ହର୍ଷଉକାର କୂଳ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ଦୀର୍ଘକାର କୂଳ। ହର୍ଷଉକାର କୂଳ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବଂଶ ବା ଜାତି ଏବଂ ଦୀର୍ଘକାର କୂଳର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନଦୀ କୂଳ ବା କ'ଣ ତଟ। ସେହିପରି ଆମର ହୋଇଗଲା କ'ଣ ଶିଖର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ଜଳକଣା ଏବଂ ସମୀରା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ପବନ। ଦେଖ ଏଇଟା ଆମେ ଶବ୍ଦ ମିନିଂ ସବୁ ଜାଣିଲେ ତାପରେ ବୁଝିବା। ନା ଦେଖ ପୂତ ପୟୋଦି ବିଧୌତ ଶରୀରା ତାଲ ତମାଲ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଅର୍ଥାତ୍ ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ରର ଜଳରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପାଦ। ଏ ଜାଗାରେ ଶରୀର ଅର୍ଥ ଦେହକୁ ବୁଝାଏ ନାହିଁ, ଏ ଜାଗାରେ ଶରୀର ଅର୍ଥାତ୍ ପାଦକୁ ବୁଝାଯାଇଛି। ଦେଖ ପବିତ୍ର ସମୁଦ୍ରର ଜଳ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ପାଦକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଲତମାଲ ସୁଶୋଭିତ ତୀରା ଅର୍ଥାତ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହେଇକି ଆମର ନଦୀ କୂଳରେ କ'ଣ ହେଇକି ଅଛି? ତାଲ ଗଛ ଏବଂ ତମାଲ ଗଛ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ନଦୀ କୂଳରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଅଛି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା? ଏବଂ ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ଶିଖର ସମୀରା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀର ଜଳ କ'ଣ କରୁଛି? ନା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀର ଜଳ ଶିଖର ଭାବରେ ଆମର କୁଲୁକୁଲିଆ ପବନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଶିଖର ଭାବରେ ଆମର କୁଲୁକୁଲିଆ ପବନ ନଦୀ କୂଳରେ ବହୁଛି। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ କୂଳ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜଳ ଧାରଣ କରୁଥିବା ନଦୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ତାର ନଦୀ କୂଳରେ ଯେଉଁ ପବନଟା ବହୁଛି ଏବଂ ଜଳକଣା ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନକୁ ଆନନ୍ଦିତ କରିଦେଉଛି। ଜନନୀ 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 ଦେଖ ଆଉଥରେ ନା ପବିତ୍ର ପୟୋଧିର ଜଳ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚରଣକୁ ଧୋଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ତାଲତମାଲ ଗଛ କ'ଣ କରୁଛି ନଦୀ କୂଳର ତୀରରେ ବା ନଦୀ କୂଳର ତଟରେ କ'ଣ କରୁଛି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସୁଶୋଭିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଶୁଭ୍ର ତଟିନୀ ଶିଖର ସମୀରା ସ୍ୱଚ୍ଛ ନଦୀର ଜଳ କଣା କ'ଣ ହେଉଛି ପବନର ବେଗରେ ସୁଲୁସୁଲି କରି ବହିଯାଉଛି। ଜନନୀ 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 ବୋଲି ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଘନ ଘନ ବନ ଭୂମି ରାଜିତ ଅଙ୍ଗେ नील भूधर माल साजे तरंगे कल कल मुखरित चारु विहंगे जननी जननी जननी। देख घन घन वनभूमि राजित अंगे नील भूधर माला साजे तरंगे कल कल मुखरित चारु विहंगे जननी जननी जननी। अर्थात कौन घन घन अर्थात घंच एवं वनभूमि कहले कौन बुझ ना जानिछ जे जंगल एवं राजित अर्थात शोभा पाए एवं भूधर अंगे अर्थात शरीर रे नील भूधर माला अर्थात कौन नील भूधर माला साजे तरंगे सांगे तरंगे जगह एड़ा हूँ कौन साजे तरंगे सॉरी एड़ा हो जाउची कौन एड़ा सांगे नहीं साजे तरंगे। देख नीला भूधर अर्थात पहाड़ पहाड़ माला साजे तरंगी तरंग अर्थ जानिछ लहड़ी बुझा पड़ला। तापर कल कल मुखरित चार विहंगे कल कल अर्थात पक्षीर कलरव मुखरित अर्थात कौन आमर कंपित वा शोभुची चारु अर्थात कौन सर्वदा एवं विहंगे अर्थात पक्षी कौन पक्षी जननी जननी जननी। देख एटा को बुझा ना घंच वनभूमि उत्कल जननींकर शरीर रे
କ'ଣ ହେଉଛି ଶୋଭା ପାଉଛି। ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ, ଯାହାକି ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏବଂ ନୀଳଭୂଧରମାଲା, ନୀଳ ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେଉଛି ବା ଘଞ୍ଚ ନୀଳ ହୋଇଥିବା ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ତରଙ୍ଗ ଯେପରି ଆମର ଥାଏ, ତରଙ୍ଗର ସଦୃଶ ନୀଳଭୂଧରମାଲା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କଲରବରେ ଆମର ସାରା ଭୂମଣ୍ଡଳ ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଉଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁଖରିତ ହୋଇଯାଉଛି। ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ଆଉଥରେ ନା ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ ଭୂମି କ'ଣ ହେଉଛି, ଘଞ୍ଚ ଅରଣ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏବଂ ନୀଳଭୂଧରମାଲା ତରଙ୍ଗ ସଦୃଶ ସେ କ'ଣ ହେଇକି ଅଛି ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ଶରୀରରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇକି ଅଛି। ଏବଂ ବିହଙ୍ଗ ଅର୍ଥାତ୍ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କଲରବରେ ଆମର ପରିବେଶଟା କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ନା ମୁଖରିତ ହେଇଯାଉଛି। ଜନନୀ 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 ଏ ଜାଗାରେ କୁହାଗଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ଯଦି ଆମର ଏହି ପାଠପଢ଼ାଟା ଯଦି ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ ଯେ କିପରି ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ଜାଗାରେ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ର, ନା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସରି ଏଇଟା ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ, ଦେଖ ହଁ ଏଇଟା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ। ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ଆମର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଦେଖ ଶାଳୀ ମିନ୍ସ କ'ଣ? ଶାଳୀ କହିଲେ ଆମର ଦୁଇଟା ଥାଏ, ଗୋଟେ ହେଲା ଯାହା ହେଉଛି ସ୍ତ୍ରୀର ଭଉଣୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶାଳୀ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶାଳୀ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧାନ ଟାଇପ୍ର ବା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଶସ୍ୟ, ଯାହାକି ଆମର କ'ଣ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା, କ୍ଷେତ୍ରା ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ, ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଆମର ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ହେଉଛି, ନେତ୍ରା ଅର୍ଥ ଆଖି, ଯୋଗୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଋଷି, ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ, ଉଟଜ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ବା ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଯେଉଁଠାରେ ରହନ୍ତି, ଏବଂ ପବିତ୍ର କହିଲେ ପବିତ୍ର ବା ପୁଣ୍ୟ। ତାପରେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ, ଦେଖ ଏହି ଷ୍ଟାଞ୍ଜାକୁ ବୁଝିବା। ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ର, ଏଇଟା କ୍ଷେତ୍ରା ହେବ, କ୍ଷେତ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି, ଏଇଟା କ୍ଷେତ୍ରା ହେବ ନା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ସୁଶୋଭିତ କ୍ଷେତ୍ରା। ସୁନ୍ଦର ଆମର ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଥିବ ଯେ ଧାନ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥାଏ, ସେଇ ସମୟରେ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା ଧାନ ଯେତେବେଳେ ପାଚି ଯାଇଥାଏ ବା ଅମଳ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଅମଳ ହୋଇଯାଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଆମର ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗ ଦେଖାଯାଏ ନା, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଭଳି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସଦୃଶ। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର କିରଣ ପଡ଼େ ସେତେବେଳେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ କିପରି ମନୋହର ଲାଗେ ନା, ଏ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ଧାନ ସଦୃଶ କ'ଣ ନା ଧାନ ସଦୃଶ କ'ଣ ଆମର ଶାଳୀ ବା ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନ କ'ଣ ହୋଇଛି ନା କ୍ଷେତ୍ରା ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ଷେତରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇକି ଅଛି, କ'ଣ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସଜେଇ ହେଇକି ଅଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦର୍ଶିତ ନେତ୍ରା, ଆମର ଦେଶରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ହଉ କିମ୍ବା ବିଜ୍ଞାନ ବା ସାଇନ୍ସରେ ଆମର ନଲେଜ ହଉ କିମ୍ବା ସାଇନ୍ସରେ ହଉ, ଆମର କଣ୍ଟ୍ରିଟା ଆମର ଦେଶଟା କ'ଣ ହେଉଛି ଡେଭଲପ୍ ହେଇକି କ'ଣ କରିଛି ନା ସାରା ଦେଶରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ରା, ଦେଖ ବୁଝିବା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଆମର ତାଙ୍କର ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ କରିକି ଆମର ଏହି ଭାରତରେ ରହିବାରୁ ବା ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣଙ୍କର ପତ୍ରକୁଡ଼ିଆ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବାରୁ ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ନା ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଆଉ ଥରେ ବୁଝିବା ନା ସୁନ୍ଦର ଶାଳୀ ବା
ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏକ ପ୍ରକାର ଧାନ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ଷେତ୍ରା ଅର୍ଥ କ୍ଷେତରେ ଆମର କ'ଣ ସଜେଇ ହେଇକି ଅଛି ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନ ଦ୍ୱାରା ଆମର ଦେଶର ଉନ୍ନତି ଘଟିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ସେହି ଜ୍ଞାନ ବିଜ୍ଞାନର ଉନ୍ନତିକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ନିଜର ଆଖିରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯୋଗୀ ଋଷି କ'ଣ ଉଟଜ ପବିତ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଗୀ ଋଷିଙ୍କର ଉଟଜ ଅର୍ଥାତ୍ ପତ୍ର କୁଡ଼ିଆ ଆମର କ'ଣ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ତାଙ୍କର ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଥିବାରୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ପବିତ୍ର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଜନନୀ 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 ବୋଲି ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶ ଚାରୁକଲା ବୋଲି ଶୋଭିତ ବେଶ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଦେଖ ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶ ଚାରୁକଲା ବୋଲି ଶୋଭିତ ବେଶ ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ଚୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ। ଦେଖ ଏଇ ଜାଗାରେ ସୁନ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିଛ, ମନ୍ଦିର ବି ଜାଣିଛ। ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ବେଶ ଚାରୁକଲା ବୋଲି ଶୋଭିତ ବେଶ ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ତାର ଦେଶ ବା ଏ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ। ଦେଶ ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜ୍ୟ, ଏ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ, ଏ ଜାଗାରେ ରାଜ୍ୟକୁ ବୁଝେଇବ। ଦେଖ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ବା ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବା ଉତ୍କଳର ଶରୀରରେ ବା ଉତ୍କଳର ରାଜ୍ୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡିତ ଦେଶ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମନ୍ଦିର ଯେପରିକି ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଟେମ୍ପଲ ହେଇଗଲା କିମ୍ବା କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା କିମ୍ବା ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ହେଇଗଲା, ଏହିପରି ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି ନା ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳ ରାଜ୍ୟରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ଚାରୁକଲା ବେଳେ ଶୋଭିତ ବେଶ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ କଳାକୃତି ହୋଇକି ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର ବେଶା ଭାବରେ ଏ ଜାଗାରେ ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେପରିକି ଗୋଟେ ନାରୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୁନା ରୂପା କିମ୍ବା ଅଲଙ୍କାର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଯେତେବେଳେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାରା ସୁଶୋଭିତ ହେଉଛି, ନୀଳଭୂଧର ମାଲା ଦ୍ୱାରା ତାର ବେଶ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କଳାକୃତି ଦ୍ୱାରା ଆମର ମନ୍ଦିର ମାନେ ସୁଶୋଭିତ ଭାବରେ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ମନୋହର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟ ପୁଣ୍ୟ ପ୍ରଦେଶ ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ରାଜ୍ୟ ବା ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଏବଂ ଆମର ଏହି ଉତ୍କଳ ଜନନୀର ପ୍ରଦେଶ ବା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶରେ ଆମର ମନ୍ଦିରରେ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ତୀର୍ଥଚୟରେ ଆମର କ'ଣ ଏହି ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଭରପୁର ହେଇକି ଅଛି। ଜନନୀ 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 ବୋଲି ଏଇ ଜାଗାରେ କୁହାଯାଇଛି। ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝାଥିବ, ଆଇ ହୋପ୍ ଏଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଉତ୍କଳ ସୁରବର ଦର୍ପିତ ଗେହ ଅରିକୁଲ ଶୋଣିତ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଦେହ ବିଶ୍ୱଭୂମଣ୍ଡଳ କୃତବର ସ୍ନେହ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଦେଖ ସୁରବର କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୀର ଏବଂ ଦର୍ପିତ ଅର୍ଥାତ୍ ତାପରେ ଦେଖ ନା କବିକୁଲ ମୌଲି ସୁନନ୍ଦନ ବନ୍ଦ୍ୟା ଭୁବନ ବିକଶିତ କୀର୍ତ୍ତି ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଧନ୍ୟେ ପୁଣ୍ୟେ ଚିର ଶରଣ୍ୟେ ଜନନୀ ଜନନୀ ଜନନୀ। ଦେଖ କବିକୁଲ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା କବିଙ୍କର ବଂଶ, ମୌଲି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ମୁକୁଟ, ସୁନନ୍ଦନ କହିଲେ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଏବଂ ବନ୍ଦ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ବନ୍ଦନିଆ ଏବଂ ଭୁବନ ବିକଶିତ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ନା ପୃଥିବୀରେ ଆଲୋଚ୍ୟ ଏବଂ ଅନିନ୍ଦ୍ୟା ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଜାଣିଛ ଗୌରବ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ଅନିନ୍ଦ୍ୟା କହିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଏବଂ ଧନ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ୍ୟବାଦ, ପୁଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଚିର ଶରଣ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ମନେ ରଖିଥିବାଟା। ଦେଖ ତାପରେ ବୁଝିବା ଯେ କ'ଣ
ନା ଆମର ଯେଉଁ କବିଙ୍କର ବଂଶ ହେଉଛି କ'ଣ, କବିଙ୍କର ବଂଶକୁ ଆମର ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କ'ଣ କରାଯାଇଛି ନା ବନ୍ଦନ ବା ବନ୍ଦନିଆ କରାଯାଇଛି। ମହାନ କବିଙ୍କର ବଂଶ ଏବଂ ସୁପୁତ୍ରମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କର କବିମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ସୁପୁତ୍ର ହେଉଥିବାରୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ମହାନ ନୀତି ଯୋଗୁଁ ବା ମହାନ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସାରା ଭୁବନରେ ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୌରବ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଭାବରେ ସେମାନେ ଗୁଣଗାନ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ବା ଏ ଜାଗାରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟା ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣ୍ୟବତୀ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସର୍ବଦା ସ୍ମରଣଦାତ୍ରୀ ଭାବରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। କାନ୍ତକବି ଏ ଜାଗାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୁଣ୍ୟବତୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚିରସ୍ମରଣଦାତ୍ରୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। କାହିଁକିନା ସେ ଆମର ଉତ୍କଳ ଜନନୀ ଆମର ବହୁତ ମହାନ କବିମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ବୀରଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାହସୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ମହାନ ବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠମାନଙ୍କୁ ନିଜର ଜନ୍ମ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ଏ ଜାଗାରେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ, ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଚିରସ୍ମରଣଦାତ୍ରୀ ବୋଲି ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି। ଜନନୀ 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 ବନ୍ଦେ ଉତ୍କଳ ଜନନୀ, ଉତ୍କଳ ଜନନୀଙ୍କ ଚରଣରେ ମୋର ବନ୍ଦନ ବୋଲି ଏ ଜାଗାରେ କାନ୍ତକବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି। ଆଇ ହୋପ୍ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଥିବ ଏବଂ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।